السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ راجیو یووا کرنالو کے تحت آئندہ سال 6 لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے کا اعلان۔ نیلور میں میڈیکل کالج کا سنگ بنیاد، چیف منسٹر کا خطاب۔ برقی شرحوں پر نظر ثانی کا جائزہ لینے کے لیے جمعرات کو خصوصی اجلاس۔ گھریلو صارفین کے لیے ماہانہ 150 یونٹ تک گنجائش دینے کا امکان۔ برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف وجے لکشمی کی بھوک ہڑتال دوسرے دن میں داخل، 35 ارکان مقننہ نے حصہ لیا۔ اور سوماجی گڑا چوراہے پر RTC بس کی ٹکر سے 19 سالہ طالب علم ہلاک، خاطی ڈرائیور گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تبدیلی لانے پر زور دیا ہے۔ ضلع نیلور میں اندرما باٹا پروگرام کے دوران کرن کمار ریڈی نے 310 کروڑ روپے کے مصارف سے تعمیر کیے جانے والے 150 بستروں سے لیس میڈیکل کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں ادویہ کی مؤثر سربراہی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں 108 خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 220 اور قبائلی علاقوں میں 78 نئی گاڑیاں حاصل کی جائیں گی۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ حکومت آروگیہ شری کے تحت تمام کو طبی خدمات کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے راجیو یووا کرنالو پروگرام کے استفادہ کنندگان سے ملاقات کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت صنعتی علاقوں اور شہروں میں راجیو یووا کرنالو کے استفادہ کنندگان کے لیے ہاسٹلز کے قیام پر غور کر رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ گزشتہ سال راجیو یووا کرنالو کے تربیتی پروگرام میں 777 کروڑ روپے خرچ کیے گئے اور اس سال بھی 777 کروڑ روپے ہی خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ راجیو یووا کرنالو کے تحت آئندہ سال 6 لاکھ ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ برقی شرحوں میں کیے گئے اضافے پر نظر ثانی کے لیے وزراء اور برقی عہدیداروں کا ایک مشترکہ اجلاس جمعرات کے دن حیدرآباد میں طلب کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ اس اجلاس میں 50 کے بجائے گھریلو صارفین کو ماہانہ 150 یونٹ کی گنجائش دی جائے گی۔ 150 یونٹ سے زائد برقی کا استعمال کرنے والوں کو زائد رقم ادا کرنا ہوگا۔ نیلور میں اندرما باٹا پروگرام کے اختتام کے بعد چہارشنبے کی شام میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق برقی شرحوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کی وجوہات کا جائزہ لینے کے بعد حکومت عدالت العالیہ کو تمام معلومات فراہم کرے گی۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ نیلور میں ایک تیرانگاہ کے قیام کا دیرینہ مطالبہ ہے، اس کا جائزہ لینے کے بعد حکومت وہاں ایئرپورٹ کی تعمیر کو یقینی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے راجیو آروگیہ شری اور 1 روپے کلو چاول اسکیم پر عمل آوری کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا۔ برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف YSR کانگریس پارٹی کی اعزازی صدر YS وجے لکشمی کی بھوک ہڑتال دوسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ چہارشنبے کو YS وجے لکشمی کے ہمراہ ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل کی بڑی تعداد نے بھوک ہڑتال میں حصہ لیا۔ اس دوران YS وجے لکشمی نے کہا کہ برقی شرحوں میں اضافے سے دستبرداری تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے موجودہ برقی مسائل پر اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ CPM کے قائدین اور دیگر تنظیموں کے نمائندوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ پہنچ کر YSR پارٹی قائدین سے اظہار یگانگت کیا۔ اس موقع پر وجے لکشمی نے کہا کہ وہ بائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ مل کر برقی مسائل کی یکسوئی کے لیے جدوجہد کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں بھی YSR نے برقی مسئلے پر بائیں بازو کے ساتھ مل کر احتجاج کیا تھا۔ وجے لکشمی نے صدر تلگودیشم کی جانب سے موجودہ برقی بحران کے لیے YSR کو ذمہ دار قرار دیے جانے کے ریمارکس کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ YSR نے جنکو کو مستحکم بناتے ہوئے کسانوں اور صنعتوں کو باقاعدہ برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ YSR کے دور میں کسی بھی شعبے کو پاور ہالیڈے کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وجے لکشمی نے موجودہ برقی بحران کے لیے کرن کمار ریڈی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔
कांग्रेस रुकन असेंबली वीरा शिवा रेड्डी ने न्यू एमएलए क्वार्टर्स में जारी वाईएसआर कांग्रेस की भूख हड़ताल पर एतराज करते हुए स्पीकर से शिकायत की है। मीडिया से बात करते हुए वीरा शिवा रेड्डी ने कहा कि अरकान मुक़न्नना को इस भूख हड़ताल से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल की आड़ में गैर समाजी अनासिर एमएलए क्वार्टर्स में दाखिल हो सकते हैं, इससे अरकान मुक़न्नना की सलामती को ख़तरा लाहक है। वीरा शिवा रेड्डी ने बरखी शरहों में इजाफे से मुताल्लिक़ रियासती वज़ीर DL रविंद्र रेड्डी के बयान को जल्दबाजी और गैर शऊरी पर मबनी बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि बरखी शरहों में इजाफे के लिए ना वज़ीर आला जिम्मेदार हैं और ना ही उन्होंने कोई एक तरफा फैसला लिया है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली जी मुद्दुकृष्णमा नायडू ने कहा है कि मौजूदा बरखी बहरान वाईएसआर दौर में किए गए गुनाहों का नतीजा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएसआर ने कमीशन के तौर पर 13,000 करोड़ रुपए हासिल करते हुए जिनको को कमजोर बना दिया था। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ने कहा कि सिर्फ सियासी दौड़ में पीछे रहने के खौफ से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अपना एहतजाज जारी रखे हुए है और ये सब कुछ अवाम को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ने कहा कि बरखी शरहों में इजाफे की तमाम जिम्मेदारी ERC पर डालना मुनासिब नहीं है। मौजूदा सियासी हालात और हुकूमत के खिलाफ इख्तियार किए गए अपोजिशन के जारहाना मौक़िफ़ को देखते हुए कांग्रेस बराए अवाम नारे के साथ महबूब नगर में 13 अप्रैल से बस यात्रा का आगाज़ किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल जगदीश्वर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वाईएसआर की फलाही स्कीमों पर अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए इस यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा 2 मरहलों में की जाएगी। जिले के कांग्रेस कायदीन में तालमेल की कमी की खबरों को जगदीश्वर रेड्डी ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम कायदीन इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस जिला कांग्रेस पार्टी చేసింది ఇందుకొరకు ఈ నెల 13వ తారీఖు నుంచి బస్సులో జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అందరు ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులు అన్ని నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు మరి ఒక 8 రోజులు మొదటి విడత రెండో విడత ఒక 8 రోజులు ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని నియోజకవర్గాలు కూడా కవర్ అయ్యేటట్టుగా। तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश ने हैदराबाद में आम जिंदगी को मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम कर दिया है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए और सड़कें झील में तब्दील हो गईं। गैर मौसमी बारिश से कई मकामात पर नुकसानात की इत्तला मिली है। बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई। बल्दिया के एमरजेंसी स्क्वाड ने शहर के कई इलाकों से पानी की निकासी का काम शुरू किया। बारिश के साथ ही ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम हो गई और कई इलाके तारीकी में डूब गए। तकरीबन 1 घंटे तक लगातार ज़बरदस्त बारिश होती रही। महकमे मौसमियात ने बताया कि तेलंगाना के इलाके में गुज़िश्ता 3 दिनों से गैर मौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। कमिश्नर डिजास्टर मैनेजमेंट डॉक्टर T राधा ने बताया कि 6 अजला में बारिश की वजह से अब तक 6 लोग मारे गए हैं और 10,000 एकड़ पर मुहित धान और आम की फसलें तबाह हो गई हैं। निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट मधु याश्की गौड़ ने खदशा जाहिर किया है कि अगर इस बार भी तश्कील तेलंगाना को रोका गया तो तशद्दुद बर्पा हो सकता है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि उनके हल्के इंतखाब निजामाबाद से कविता मुकाबला करे या फिर सुषमा स्वराज, इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस्तीफ़ों के नाम पर TRS ने तेलंगाना तहरीक को कमज़ोर कर दिया है। रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद ने सवाल किया कि TRS को तेलंगाना चाहिए या 2014 के इंतखाबात। उन्होंने इंकशाफ किया कि TRS के ताल्लुकात KVP रामचंद्र के साथ हैं और KVP की यह हिकमत अमली है कि अगर रियासत मुत्तहद रहे तो YSRCP को फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने रेणुका चौधरी की जानिब से तेलंगाना से मुताल्लिक़ बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेणुका चौधरी ने गुरूर और तकब्बुर में आकर इस तरह का बयान दिया है। ఇంకోవరని రేణుకా చౌదరులు కానీ ఇంకోరు ప్రయత్నం చేసినా పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకుంటే మంచిది। ఈసారి తెలంగాణ ప్రజలు వారి యొక్క ఈ శాంతియుత పోరాటాన్ని అసమర్థత అనుకుంటే పొరపాటు। సాయుధ పోరాటం చరిత్ర తెలంగాణ ప్రజలకు ఉన్నది। ఇన్నేళ్ల అణచివేతని శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామికంగా పోరాడుతూ ఉన్నారు।
नामपल्ली अदालत की हिदायत पर कंचन बाग पुलिस ने इश्तियाल अंगेज तकरीर के सिलसिले में VHP लीडर परवीन तोगड़िया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दस्तूर हिंद की दफात 153A, 295A, 505 और 156 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के बलदी डिवीज़न मुगलपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा रुकन बलदिया मुकर्रम अली और दूसरे मौजूद थे। पीने के पानी की सरबराही से मुताल्लिक़ शिकायतें मौसूल होने पर रुकन असम्बली ने हरी बौली, दारुगा गली और मुगलपुरा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में जो भी मसाइल हैं उसकी यकसुई कर ली जाएगी। आवाम से मेरी गुजारिश है, जहाँ कहीं भी किसी किस्म की कोई तकलीफ है, बराए करम कारपोरेटर साहब को या मुझे आप टेलीफोन पर रास इत्तला करें, क्योंकि बाद मकामात के कंप्लेंट हम जाने पर लोग बता रहे हैं तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे तक कोई इत्तला नहीं आ रही है। तो उनका काम है कि तकलीफ के आपको जो तकलीफ है उसका हमको कंप्लेंट करें, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, काम करेंगे। अगर हमसे कोताही हुई, काम नहीं हुआ तो आपको शिकायत करने का हक पहुँचता आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे निकले जहाँ पर पानी की शिकायत है और पानी का दफ्तर बाजू रख लेके वहाँ शिकायत नहीं करते, ना हमको इत्तला करते। अब दौरा करके खटके मार के पूछे तो तकालीफ का इजहार कर रहे हैं। बराए करम जो भी तकलीफ है हमको इत्तला कीजिए, हम जहाँ तक हो सके आपकी तकालीफ को दूर करने की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करती आई है, करती रहेगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग के रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन के हमरा अकबर बाग डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लाजात का दौरा किया। हुकूमत, बलदी, बरखी और आबरसानी के अहदेदार भी उनके साथ थे। रुकन असम्बली ने सईदाबाद, जीवन याजंग कॉलोनी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, चक्की फैक्ट्री और अमीन कॉलोनी का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। जीवन याजंग कॉलोनी में रुकन असम्बली ने उलमा दीन मौलाना नसीरुद्दीन और मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाही से मुलाकात की और वहाँ मजलिस की नुमाइंदगी पर तामीर की गई CC रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़ूम खान ने अपने हल्के के सिविल सप्लाईज अहदेदारों के साथ दारुस्सलाम में इजलास मुनक़िद किया और मकामी मसाइल बिलखुसूस आधार कार्ड सेंटर्स के क़याम, राशन शॉप्स मालिकीन की मनमानी की शिकायतों जैसे कई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने हंगामी हालात में अरकान असम्बली के सिफारिशी मकतूब पर फौरी सफ़ेद राशन कार्ड्स की इजराई पर जोर दिया। इजलास में DSO, ASO के अलावा दीगर अहदेदार और अरकान बलदिया MA गफ्फार, मेराज मोहम्मद, मोहम्मद मुबीन, नुमाइंदा अरकान बलदिया आरिफुद्दीन और बशीर अहमद भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने महकमे सिविल सप्लाईज के ASO और DSO के साथ अपनी क़यामगाह पर एक इजलास मुनक़िद किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बाज़ मुअम्मर अफराद के अंगूठे के निशान वाज़ेह नहीं होने की वजह से आधार कार्ड को राशन कार्ड से मरबूत करने के कामों में ताख़ीर हो रही है और उन्हें राशन फराहम नहीं किया जा रहा है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने कहा है कि हर हफ्ता राशन शॉप्स पर सिविल सप्लाईज़ के अहदेदार मौजूद रहेंगे जो इस तरह के मसाइल का जायज़ा लेंगे। साबिक़ वज़ीर शंकर राव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की आवाम ने मुश्किल हालात में कांग्रेस का साथ दिया है, लिहाजा अब आवाम की मुश्किलात को दूर करना सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में दोनों कायदीन को एक मकतूब भी रवाना किया जिसमें बरक़ी पैदावार में इजाफे के लिए ज़ायद गैस की सरबराही की दरख्वास्त की गई। उन्होंने वज़ीर आला से भी अपील की है कि ERC की सिफारिश का वो जायज़ा लें और आवाम पर काबिल बर्दाश्त बोझ डाला जाए। शंकर राव ने खदशा जाहिर किया कि अगर इस सिलसिले में मौसर इक़दाम नहीं किए गए तो पार्टी की हालत 2002 जैसी हो जाएगी। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए शंकर राव ने कहा कि तेलुगु देशम बहैसियत अपोजिशन अच्छा काम कर रही है, चुनांचे अवाम उसे उसका सिला अपोजिशन में बिठाकर ही देंगे। तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी और दीगर तंजीमों की जानिब से गन पार्क के पास एहतजाज करते हुए कांग्रेस की सीनियर लीडर रेणुका चौधरी से माजरत खाही का मुतालबा किया गया। अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जान देने वालों से मुताल्लिक़ रिमार्क के खिलाफ मुआफ़िक़ तेलंगाना तंजीमों के नुमाइंदों ने यह एहतजाज किया और तेलंगाना अवाम से माजरत खाही करने का रेणुका चौधरी से मुतालबा किया।
ضلع میدک کے نارائن کھیڑ سے آئے ہوئے مقامی مسلمانوں کے ایک بڑے وفد نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی. انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا گیا اور مقامی مسائل کے حل کے لیے مجلس کے پرچم تلے جدوجہد کرنے کا تیقن دیا گیا. وفد نے اراکین مقننہ احمد پاشا قادری، افسر خان، معظم خان، وراثت رسول خان، ممتاز احمد خان، الطاف حیدر رضوی اور امین الحسن جعفری سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی. رکن بلدیہ اور سابق ڈپٹی میئر جعفر حسین معراج نے ڈپٹی زونل کمشنر رمنی دیوی کے ہمراہ اپنے ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے بال ریڈی نگر، وراثت نگر، مرزا کالونی اور ندیم کالونی کے علاقوں کا دورہ کر کے منظور شدہ کاموں کے بشمول زیر التوا پروجیکٹس کا بھی جائزہ لیا. اس موقع پر محکمہ برقی، بلدی اور آب رسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے. سائی نگر واقع حفیظ پیٹ کے علاقے میں قبرستان کی اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. بتایا جاتا ہے کہ مسجد ابراہیم سے متصلہ 25 سالہ قدیم قبرستان پر لینڈ گریبر روشیہ قبضہ کرنے کے ارادے سے احاطے کی دیوار اٹھا رہا تھا کہ مقامی افراد نے مداخلت کی. وہ مقامی رکن بلدیہ جگدیش گوڑ کے ساتھ متعلقہ رکن اسمبلی بچہ پتی یادو سے رجوع ہوئے. بچہ پتی یادو نے زونل کمشنر بلدیہ کو طلب کر کے دیوار کو منہدم کرنے کی ہدایت دی. سوماجی گڑا چوراہے پر RTC بس کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان ہلاک ہو گیا. تفصیلات کے مطابق منگل کی شب MS مقطع کا رہنے والا 19 سالہ مبشر جو BCom کا طالب علم ہے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ روٹ نمبر 49 پر چلائی جانے والی بس نے جو سکندرآباد سے مہدی پٹنم جا رہی تھی اسے سوماجی گڑا چوراہے پر ٹکر دے دی. پنجاگٹا پولیس نے خاطی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے. مجلس بلدی پارٹی کے فلور لیڈر محمد نذیر الدین نے نامپلی کے علاقے سبحان پورہ میں 8 لاکھ روپے لاگتی ڈرینیج کے کاموں کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر محکمہ بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ مقامی افراد موجود تھے. تلسی نگر واقع SR نگر میں برقی تار چھو جانے سے ایک لڑکے کی موت واقع ہو گئی. بتایا جاتا ہے کہ منگل کے دن کی ہواؤں سے برقی تار ٹوٹ کر گر گیا تھا جسے 14 سالہ ستیہ چکرورتی نے چھو لیا جس پر وہ برسر موقع ہلاک ہو گیا. شالیونڈا پولیس نے کرائے کے قاتلوں کی مفرور ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا ہے. پولیس نے بتایا کہ وی چاری نامی وکیل نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کے لیے ان ملزمین کی خدمات حاصل کی تھیں. تھامس، ستیش اور نوین نامی ملزمین نے چاری کی اہلیہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا جو ڈیفنس کی ملازمہ ہے. پولیس نے چاری اور ایک شخص کو پہلے ہی گرفتار کیا تھا. مابقی 3 کو جیل بھیج دیا گیا ہے. حسین علم پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ایک کرانہ اسٹور میں سرقے کی واردات پیش آئی. نامعلوم سارقوں نے کرانہ اسٹور کا شٹر توڑ کر 10,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا. پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے سارقوں کی تلاش شروع کر دی ہے. گوپال پورم پولیس نے ایک سارق کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 22 مسروقہ موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں. ACP گوپال پورم پولیس نے بتایا کہ سریش ایک عادی سارق ہے. گاڑیوں کی تلاشی کے دوران اسے حراست میں لیا گیا. وہ گوپال پورم، ملک پیٹ، جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، مادھا پور میں کوکٹ پلی اور دیگر پولیس اسٹیشن حدود میں موٹر سائیکلوں کے سرقے کی 22 وارداتوں میں ملوث رہا ہے. چلکل گڑا پولیس حدود میں ایک شخص نشے کی حالت میں گر کر فوت ہو گیا. DSI چلکل گڑا پولیس خواجہ معین الدین نے میڈیا کو بتایا کہ منگل کی شب مزدور پیشہ 65 سالہ پوچیا نشے کی حالت میں جا رہا تھا کہ گر پڑا اور اس کے سر پر گہری چوٹیں آئیں. انہوں نے بتایا کہ مقامی افراد نے جب لاش دیکھی تو انہوں نے اسے قتل سمجھا تھا. پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. راجیو یووا کرنالو کے تحت آئندہ سال 6 لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے کا اعلان. نیلور میں میڈیکل کالج کا سنگ بنیاد، چیف منسٹر کا خطاب. برقی شرحوں پر نظر ثانی کا جائزہ لینے کے لیے جمعرات کو خصوصی اجلاس.
घरेलू सारिफिन के लिए माहाना 150 यूनिट तक गुंजाइश देने का इम्कान। बरखी शरहों में इजाफे के खिलाफ विजय लक्ष्मी की भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। 35 अरकान मुक़न्नना ने हिस्सा लिया। और सुमालीगुड़ा चौराहे पर आरटीसी बस की टक्कर से 19 साला तालिब इल्म हलाक, खाती ड्राइवर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।